دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور حسرت صاحب کی یہاں 2 کتابیں سامنے ہیں، جس میں سے ایک کتاب ہے تاریخ بلتستان کے ادبیات کی تاریخ. اس پہ بھی میں ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے تبصرہ نہیں کروں گا. البتہ جو بلتستان کے لیجنڈ جو شاعر گزرے ہیں حضرت ابو عباس علیہ رحمہ، ان کی ذکر کے بغیر میرے خیال میں آج کی محفل مکمل بھی نہیں ہوگی. اور ان کی یہ کتاب یہاں رونمائی میں موجود بھی ہے. تو مختصراً میں اس کتاب کا اور حسرت صاحب کی فن و شخصیت کے حوالے سے مختصراً میں یہاں اقوال بیان کروں گا. آج کی اس پروکار تقریب میں جن کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے، ان میں سے جس بڑی علمی ادبی شخصیت جناب محمد حسن حسرت کے تخلیقی کمالات پر مشتمل کتاب پر گفتگو کرنے کی ذمہ داری میرے حصے میں آئی ہے. یقیناً آپ کی ذات کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کے بلتستان ہی نہیں بلکہ ملکی سطح پر آسمان ادب کے ایسے روشن ستارہ ہیں جو اپنے ادبی کارناموں کے باعث علمی ادبی حلقوں میں خاصا شناسا ہے. ان کے ہمجات شخصیت شاندار ادبی خدمات کے اتنے زیادہ گوشے ہیں کہ ان پر کما حق کو روشنی ڈالنے کے لیے مجھے اپنی کمائی کا بھی شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں کہ میں ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکوں. لہٰذا میں ان کی فن و شخصیت پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس محفل میں زیر بحث تصنیف سید شاہ عباس فن و شخصیت کا اجمالی خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، سامعین و ناظرین کو اس کتاب سے متعلق آگاہی ہو سکے. محمد حسن حسرت گلگت بلتستان کے صف اول کے محقق، ادیب اور دانشور اور نقاد ہیں. آپ نے جب سے تحقیق و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، کرتاس و قلم کا رشتہ ایسے جوڑے رکھے ہوئے ہیں کہ ہر سال بلتستان کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور بود و باش، طرز و تعمیر، شاعری، ثقافت، رسومات و عادات و اطوار کے مخفی گوشوں کو منظر عام پر لاتے ہوئے کئی شاہکار کتابیں شائع ہو رہی ہیں. اب تک مختلف موضوعات پر آج کی 2 درجن سے زائد کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، جو عام قارئین کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات اور محققین کے لیے بلتستان سے متعلق معلومات اور تحقیق کے نئے دریچے کھولنے کے لیے رہنمائی کا کام دے رہے ہیں. آپ کی تصنیف بلتستان تہذیب و ثقافت موضوع کے اوپر بہت ہی جامع اور مفصل کتاب ہے، جو تاریخی حوالوں کے ساتھ بلتستان کی تہذیب و ثقافت کے ایسے گوشوں سے اپنے قارئین کو روشناس کراتی ہے جن سے آج کی نسل نو واقف نہیں. یوں آپ بلتستان کی منفرد تہذیب و ثقافت کے ایسے گوشوں سے نئی نسل کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا کو متعارف کرا رہے ہیں جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا. اس کتاب کی اسی جامعیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ دوست ملک چین نے اپنے شہریوں کو بھی کتاب کے مندرجات سے روشناس کرانے کے لیے کتاب کا چینی زبان میں ترجمہ کرایا. آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں MPhil اور PhD سطح پر پاکستانی زبانیں اور ادب کے لیے لکھے گئے مضامین نہ صرف آج نصابی تعلیم میں شامل ہو کر ملک بھر کے ہزاروں طلباء و طالبات کے رہنمائی کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ آپ کے انہی مضامین کو ملک بھر کی دیگر زبانوں کے لکھاریوں کے لیے نمونہ قرار دے کر اسی طرز پر دوسروں کو بھی لکھنے کی تلقین کی گئی. لوک ورثہ پاکستان کے زیر اہتمام شائع ہونے والا ثقافتی انسائکلوپیڈیا شمال بجات میں بلتستان کے ریجن بھی آپ نے تحریر کیا. آپ ریڈیو پاکستان کے مختلف پروگراموں کے لیے باقاعدگی سے مسودات لکھتے ہیں. ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والا آپ کا بدنی ڈرامہ خصوصی انعام کا افراد رہا. آپ اخبارات و جرائد کے لیے تحقیقی مضامین لکھتے رہے اور کئی بین الاقوامی فورمز پر بھی آپ بلتستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. خطے میں ادبی تنظیموں کی سرپرستی کرنا، نوجوان شعراء اور قلمکاروں کی اصلاح اور حوصلہ افزائی کرنا، آئے روز ادبی و علمی تقریبات میں بھرپور شرکت کرنا تو گویا آپ کے معمولات کا حصہ ہے. آپ کے ہمجات انہی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سال 2017 میں آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا. جہاں تک آج کی محفل میں زیر بحث کتاب پاکستانی ادب کے معمار کے سلسلے میں حضرت سید شاہ عباس المعروف عباس کی حیات اور شاعری کا تعلق ہے، یہ بلتستان کے ان بلند پایہ اور نابغہ روزگار اور قادر الکلام شاعر کی فن شخصیت پر ایک جامع کتاب ہے جو بلتستان کے ادبی ورثے میں خوبصورت اضافہ ہے. بلتی شاعری میں عباس کو ایسا بلند اور عرفہ مقام مرتبہ حاصل ہے کہ آپ کے ذکر کے بنا بلتی شاعری پر گفتگو نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کی شاعری بلتی زبان کی ایسی شاہکار شاعری ہے جس میں خود بلتی زبان کو بھی اوج کمال تک پہنچایا ہے. محققین کے مطابق سید شاہ عباس لگ بھگ 1846 میں پیدا ہوئے اور 1917 تک باقاعدہ حیات ہونے کی شواہد ہیں. آپ کی شاعری میں صنف قصیدہ گوئی کو خاص اہمیت حاصل ہے
यूं फन कसीदा गोई में आपका आज तक कोई सानी है, न आने वाले वक्तों में कोई ऐसा शायर पैदा हो सकता है जो बल्ती शायरी को मुआब्बास से ज़्यादा रिफ़ात और बुलंदी अदा कर सके। इन कमालात और खूबियों के बायस मुआब्बास बल्ती शायरी वो बल्ती ज़ुबान ही नहीं बल्कि अहले बल्तिस्तान के भी मोहसिन हैं, जिन्होंने मालूम होने वाली ज़ुबानों की फहरिस्त में शामिल बल्ती ज़ुबान को तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम अदा किया। मुआब्बास की शायरी में ज़र्ब और मिसाल, कहावतें, इश्तारे और जा वजा फ़नी महासिन से मुज़य्यन है। आपने ज़ुबान की गहराई के साथ ऐसे शाहकार कलाम अता किए जैसा कि उर्दू ज़ुबान में मिर्ज़ा गालिब और दीगर बड़े शोरा ने उर्दू ज़ुबान को अता किए हैं, लेकिन इतने बड़े शायर पर आज तक जामे अंदाज में कोई काम नहीं हुआ था। अलबत्ता उनके कसाइद के मजमूए शाया होते रहे, मगर उनकी पैदाइश और तालीम और तरबियत के साथ साथ हालात ज़िंदगी, बिलखुसूस उनके कलाम और शायरी के महासिन और खूबियों जैसे मौज़ूआत को सुपुर्द किरदार से कलम करके महफूज नहीं किया जा सका था। ऐसे में मोहम्मद हसन असरद ने इस अजीम मरतबा शायर की सवानी और शायरी के महासिन का अहाता करते हुए जो किताब तहरीर की है, उसे आपने मुफीद और मालूमात अफजा 6 अबवाब में तकसीम किया है। बाब अव्वल बल्ती ज़ुबान और बल्तिस्तान का अदबी मंजरनामा से मुतल्लिक है, जिसमें मुख्तसरन बल्तिस्तान के अदब का तारीखी पस मंज़र पेश करते हुए बयान किया गया है कि किस तरह डोगरा दौर में जंग और जिदाल के दौरान बल्तिस्तान का अदबी विरसा बेदर्दी से नजर आतिश किया गया। इसी आपने किस तरह बल्ती शहजादों ने दौरान असीरी पाबंद सलासर रहकर बल्ती अदब व शायरी की आबियारी की और बल्ती शायरी के ज़रिए ज़ुबान के बिखरे ज़ख़ीरे अल्फाज को अनमोल मोतियों की तरह यकजा करके एक खूबसूरत मारे की सूरत पिरो दिया। आपने इस बाब में शायरी व नसलनिगारी को आज के दौर से जोड़ा है। बाब दुगुम में मुआब्बास की सवानी उमरी से मुतल्लिक है, जिसमें आपकी पैदाइश और तालीम और तरबियत और इल्मी ज़िंदगी के शब और रोज़ को बड़ी अरबरेज़ी से खंगाल कर निकाला है। इस किताब में जमा किया है। बाब सूम मुआब्बास के मशागिल और रोज़गार से मुतल्लिक है, जिसमें मुआब्बास महसन मुअल्लिम के खिदमात के अहवाल का तज़किरा किया गया है कि किस तरह उन्होंने शिगर के राजगान के शहजादों और शहजादियों की तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाया। इसी अरसे में उनके साथ पेश आने वाले अनमोल और खूबसूरत वाक़यात भी खूबसूरती से पेश किए गए हैं। बाब चहरुम सैयद शाह अब्बास की शायरी से मुतल्लिक है, यही इस किताब की असल जान है। इस बाब में मिसालों से वाज़ी किया गया है कि वो अब्बास की शायरी के मुश्तमिल बहुर औज़ान के उसूलों पर पूरा उतरती है, बल्कि यह हकीकत भी उजागर किया है कि वो अब्बास ने ही बल्ती शायरी में बहुर औज़ान के इस्तेमाल की बुनियाद डाली। हज़रत वो अब्बास की शायरी फसाहत और बलागत के साथ साथ उनके हमअसर शोरा के साथ तकाबुल और उसके आपस के नोक झोंक को भी किताब में जगह दी है। बिलखुसूस बरसगीर के नामा शोरा, मीर अनीस और इकबाल के कलाम और वो अब्बास की शायरी के अशआर के हवाले के साथ खूबसूरत मवाज़ना किया गया है। नीज़ वो अब्बास की शायरी में फ़ारसी गोई और अरबी व बल्ती इस्तिलाहात के इस्तेमाल का खूब तज़किरा किया है। वो अब्बास की शायरी का असल मैदान कसीदा गोई है, लेकिन हम दोना और मरसे व गज़ल गोई में भी तबाज़ुई करते हुए मारकतुल आरा मुतफ़र्रिक़ कलाम छोड़े हैं। वो अब्बास अपनी शायरी में तारीख़ गोई के मुश्किल फ़न को भी पेश किया है। आपको इल्म अबजद और तारीख़ गोई में भी कमाल दस्तरस हासिल था। किताब का 5वां बाब सैयद शाह अब्बास के हुस्न तज़वीज़ से मुतल्लिक है, जिसमें उनकी शायरी के फ़नी महासिन, शायरी में इस्तेमाल की गई तशबीहात, सनअत मरात और नज़ीर, सनअत इहाम और तज़ाद, सनअत मुबालगा, सनअत तलमीद, सनअत हुस्न तारीफ़ समेत दीगर महासिन का तफसील से जिक्र किया है। इस बाब का एक दिलचस्प मौजू सैयद शाह अब्बास की शायरी में मौसीकी के रमूज़ और उनकी शायरी में हशरात, जंगली हयात और चरण परन के तस्करे जैसे मुनफरिद मौज़ूआत हैं। किताब का आखिरी बाब आरा और नजराने के ज़रिए ईमान है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की नामवर इल्मी अरबी शख्सियात की जानिब से वो अब्बास के फ़न और शख्सियत पर लिखे गए तबसरे और कीमती आरा मुश्तमिल हैं, जिनमें 14 अरबी शख्सियात के नस्री नजराने जबकि 12 शोरा के मंजूम नजराने शामिल हैं। बल्कि के इस अजीम मरतबत और नाबग़ैर रोज़गार शायरी से मुतल्लिक इस मुख्तसर मगर जामे किताब का मुतालिया गोया हर फर्द के लिए लाजमी है। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस किताब में शामिल शोरा के मंजूम खराज अक़ीदतों में से नामवर शायर फिदा हुसैन शमी मरहूम के कलाम के इक़्तिबास से करूँगा। आपने सैयद शाह अब्बास को इन अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया है। शायर रंगीन नबात है, सईद शीरी मकाल, अरसा शेर और सुखन में आप थे अपनी मिसाल, नुक्ता संजो, नुक्तादान हो, नुक्ता रस, नुक्ता शनास, आज भी रोशन है उनसे फ़िक्र व फ़ानोस से ख़याल, आज भी बल्ती ज़ुबान नाज़ा है उनकी फ़िक्र पर, फ़र्द थे वो अपने फ़न में, उनका सानी है महाल, है मुसल्लम उनका फ़िक्री मर्तबा शेरी मकाम,
ان کی عظمت سے کرے انکار ہے کس کی مجال. بہت شکریہ.